والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اعزازان محترم، میرا جو خامیہ مستقل تھی وہ اپنی جگہ، لیکن اب کچھ دن سے جو بیماری اور اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اس سے بھی کچھ عذرات پیشنٹ کی بنا پر کچھ لکھ نہیں پاتا ہاتھ سے اور کچھ نوٹ نہیں کر پاتا. مطالعے کا سلسلہ تقریباً موقوف ہے. قرآن کریم کے علاوہ قرآن کریم کا بھی میں ترجمہ لکھتا ہوں اور لکھتا ہوں تو کچھ بول کر لکھتا ہوں. میں غلطیوں کا احتمال زیادہ رہتا ہے. 3-4 تمہارے جو عبادت کے آئے ہیں تو سب بول کر لکھے گئے. یہ میں اپنی خامیوں کی وجہ سے بتا رہا ہوں، لیکن جو چیزیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں ان کی ضرورت ہے اور میری ذمہ داری بھی ہے اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں. تو اس تقاضے کے طور پر کچھ باتیں کہہ رہا ہوں. اس میں اگر ربط کی اور ترتیب کی کوئی یا ادائیگی کی کوئی کمی محسوس کریں تو اسے نظر انداز کر دیں اور دعا کریں میرے لیے. اس موقع پر اکثر جو چیز ہم یاد دلانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر کام کا ایک مقصد ہوتا ہے یا مقصد اصلی ہوتا ہے. ذہنی مقاصد اور بھی چیزیں بن جاتی ہیں جو تقاضے ہوتے ہیں. کبھی کبھی وہی مقصد کی چیز اختیار کر لیتے ہیں اور اس کا کوئی محرک ہوتا ہے کہ ہم کیوں ایسا کرنا چاہتے ہیں. اس کے کچھ اصول اور ضوابط ہوتے ہیں. ادھر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کے ذہن کی حالت ایسی ہے جیسے آئینے کی ہوتی ہے. آئینے کو آپ کچھ دیر رکھیے تو غیر محسوس طریقے سے اس پہ گرد کی ایک باریک سی طے جو ہے جم جاتی ہے. تو اس کو ذہن سے متعلق کبھی کبھی ظہول بھی کہتے ہیں. بھول ہو جاتی ہے آدمی کی، پوری بات یاد نہیں رہتی اور کبھی کبھی اتنی بات یاد رہتی ہے کہ جو وہ اگر پوری بات نہ ہو تو اس میں غلط فہمی ہو جاتی، مفہوم واضح نہیں ہوتا. تو اس کو جیسے یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، قیامت کی شدائد اور ہولناکیوں کی تفصیل قرآن جگہ جگہ آئی ہے. اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ جو قریب ترین رشتہ ہے جننے والی جسے جنتی ہے اور جو اس سے اس کا تعلق ہوتا ہے، وہ جانور ہو یا انسان ہو، تو اس کو پوری طرح بیان نہیں کیا جا سکتا. اس لیے اس کا مرتبہ بھی بہت بڑا رکھا گیا ہے. تو شدائد کا ایک اثر یہ ہوگا قیامت کے کہ وہ قریب ترین رشتہ بھی ہے. دودھ پلانے والی سے بھول جائے گی جس کو دودھ پلا رہی. حالانکہ عام حوادث میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنی سزا میں رکھے جو ٹرینوں میں حادثے ہوتے ہیں تو اکثر وہ حادثے جو ہے جب نیند کا غلبہ ہوتا ہے اس وقت ہوتے ہیں. ڈرائیور سے کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے یا کوئی اور، تو آخری وقت تک جو لاشیں برآمد ہوتی ہیں اس میں مائیں جو ہوتی ہیں وہ اس حال میں مرتی ہیں کہ
بچوں کو سینوں سے لپٹا گیا. ان کے بچے یعنی جو اپنی ماں جب موت میں کی پریشانی مبتلا ہوتی ہے، موت سے دوچار ہوتی ہے، اس وقت اس رشتے کو نہیں بھولتی. عام ہے، لیکن قیامت کی ہولناکی، قیامت کی شدت اور اس کی تکلیف اللہ نے بنا میں رکھے، وہ یہ ہوگا کہ اس میں یہ رشتہ میں تاثیر ہو جائے. اور بھی یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یہ قریب نہیں رشتے سارے. ایک عجیب حالت ہو تو یہ انسانی ذہن کا معاملہ ہے. وہ تو سب صحیح ہے، دنیا میں بھی ہوتا ہے. صبح ہم کچھ سوچتے ہیں، شام کچھ سوچتے ہیں. ہماری کچھ ایک کیفیت دوپہر میں ہوتی ہے، ایک رات میں ہوتی ہے. تو اس سب کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیزیں بھول جانے والی ہیں یا بھول جانے سے کوئی حرج واقع نہیں ہوتا تو ان کو بھول جانا، ان میں کوئی حرج بھی نہیں ہے تو کوئی نقصان نہیں. دیکھیے کچھ چیزیں وہ ہیں جو یاد رکھنے کی، جو یاد رہنی چاہیے. اگر ان کو ہم یاد نہیں رکھ پائیں گے اور یاد نہیں رہیں گی تو ہماری نیک نیتی کے باوجود بڑا نقصان ہوگا، ناقابل اعتراف نقصان ہوگا. ہم بھول جائیں گے ہم ایک کام کیوں کر رہے ہیں اور یہ کام ہمیں کیوں کرنا چاہیے اور اس کا مقصد کیا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے اس مفہوم کو واضح کرنے کے لیے میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ جب ہم کسی ایسے جگہ جمع ہوتے ہیں جہاں ہمارا مقصد، ہمارا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ عام ہے تربیت کا، کہ ہماری تربیت، اس کے لیے قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے بدوں، ایسے وہ بھی عربی کا لفظ ہے. تربیت بھی ربی سے بنا ہے، ربوبیت ایک بڑا جامع لفظ ہے، لیکن اس کے لیے تزکیہ اور تعلیم کا لفظ استعمال ہوا. میں اس لفظی تفصیل نہیں پڑھ رہا، ماشاء اللہ صحیح کم و بیش محض علم ہے، اس سے اشارہ کر رہا ہوں. تو یہی ہمارا حال ہے. ویسے تو ہر صبح شام بذکر اللہ کثیر، اللہ کو کثرت سے آتا، کیونکہ اللہ سے جو تعلق ہے وہ تعلق ہے. اگر وہ کمزور پڑ جائے، وہ بلا دیا جائے اور خاکم بدہن وہ منقطع ہو جائے تو اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ ہم تو بس پورے خسارے پورا تجارت ہی بیٹھ گئی ہماری، کچھ رہا ہی نہیں. جو کچھ بھی خرچ کیا تھا سب خسارے میں چلا گیا اور سب کچھ ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا. اس لیے ہم جب لفظ تربیت یا تزکیہ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مفہوم تازہ ہونا چاہیے. تربیت کا ایک مفہوم تو وہ ہے جس میں جیسے ماں بچے کی تربیت کرتی ہے، اسے پالتی ہے، پرورش کرتی ہے، اس میں کچھ آداب بھی سکھاتی ہے، کچھ اس میں بیٹھنے کے طور طریقے بھی اسے آگاہ کرتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو تربیت کا مفہوم یا تزکیے کا مفہوم ہمارے یہاں کیا ہے یہ ہمیں یاد رہنا چاہیے. ہم سب محتاج تزکیہ اور تربیت. اس سلسلے میں ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ کوئی مقام ایسا نہیں آتا انسان پر کہ وہ محتاج تزکیہ نہ رہے. جیسے کوئی مقام ایسا نہیں آتا کہ وہ غذا سے مستثنیٰ ہو جائے، ضروریات زندگی ہے، یا ہوا سے بے نیاز ہو جائے، یا پانی کا حاجت مند نہ رہے. جو بھی ضروریات زندگی ہیں اور ان میں سے کوئی ایسی چیز کم ہو جائے تو زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے. تو اسی طرح سے ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ تزکیہ و تربیت کے بارے میں ہمیں یہ کوئی سا مفہوم واضح ہونا چاہیے. کیا مراد ہے ہماری، کیا چاہتے ہیں ہم؟ کیا صرف نماز پڑھنا تزکیہ ہے؟ میرا دیوار نماز جو ہے وہ لازمی ہے، فرض ہے، اور اس کے اہمیت میں کوئی دور تک بھی یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اسے کم کیا جائے. زکوٰۃ کی اپنی اہمیت ہے، لیکن جو تزکیہ جو تربیت ہم وہاں کوئی ایک مخصوص فعل یا عمل جو ہے اس کو اختیار کر لینا نہیں، بلکہ جامع اصول ہے، جامع عقائد ہیں جو فکر کی بنیاد بنتے ہیں، عمل کا محرک بنتے ہیں. وہ سب چیزیں جو ان کے لیے ہے ضروری ہیں، ان کو جاننا، جانتے رہنا، یاد کرنا، یاد کرتے رہنا اور ان کا تازہ رہنا، یہ سب ہمارے تزکیہ اور تربیت کے مفہوم میں شامل ہے. اس لیے ہم اور آپ جو ہیں بار بار آپ دیکھیں قرآن کریم میں بھی یہ اصول تزکیہ اور تربیت استعمال کیا گیا ہے. کسی ایک بات کو ایک بار نہیں کہا گیا،
عبداللہ ایک بار نہیں کہا گیا اللہ کی عبادت کرو، یہ بات ایک بار نہیں کہے گی، سینکڑوں بار کہی گئی ہوگی. جتنی ضروری چیزیں بار بار کہی گئی ہیں تاکہ انسانی ذہن پر جو ظہور طاری ہو جاتا ہے وہ صرف معلومات کی کتاب نہیں ہے، وہ معمولات کی کتاب بھی ہے. وہ صرف عقیدہ نہیں ہے، وہ فکر بھی ہے، وہ عمل بھی ہے. تو تمام اصول تربیت تزکیہ جو قرآن میں استعمال کیا گیا ہے وہ ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے. اور اب جیسے یہ 6 مہینے کی مدت گزری ہے، میں اس حال میں بہت ہی اخلاص کر رہا ہوں کہ 6 مہینے سے جو آدمی کھانا نہیں کرے گا، ہم تو معمولی سے لوگ ہیں، کوئی چاہے دہی نگر ہو تو وہی روک محسوس کرے. آپ ایک وقت کھانا نہیں کھائیں گے تو محسوس ہوگا، 2 وقت میں اور بڑا ہو جائے گا، 3 وقت میں ڈھال ہو جائیں گے، اور 4تھے وقت میں کسی کو سہارا لینا پڑے وغیرہ. اسی طرح سے ہمارے جس لوگوں کی ضرورت ہے اس کا میں سخت تجربہ کر رہا ہوں. کہنے کی بات نہیں ہے، ہمیں سب کی ضرورت ہے. ہمیں ایک تعلیم ہے کہ جن کو ایسا ہو جاتا تھا کہ قرآن نہیں پڑھا ترجمے سے، لیکن ہفتے اللہ کا شکر ہے کہ بھی نہیں ہوتے. اور 30 سال کی 35 سال کی مدت تو نصیب بھائی گوائے، وہ ہمارے جماعت اسلامی میں رہے، وہاں بھی اس پہ زور دیا جاتا ہے. پھر یہاں آ کر کچھ ذمہ داریاں بڑھی تو ذمہ داری کا تقاضا یہ بھی ہوا کہ جب ہم لوگوں کو بتاتے ہیں، بتانا چاہیے ہمیں، تو ہمیں کچھ محنت بھی کرنی چاہیے. اور ہم تو ویسے بھی سند یافتہ نہیں ہیں تو ہمیں تو اور زیادہ ضرورت پڑتی ہے اس بات کی کہ بھائی کوئی بات غلط نہ نکل جائے، کیونکہ بہت سی ایسی ہوتی ہے. تو بہرحال یہ عمل جاری رہا. اور بیماری میں ہفتہ چلا گزر گیا وہ الگ بات ہے، لیکن عام زندگی میں ایسا نہیں ہوا، صرف ایک کوتاہی محسوس ہوئی، یہ خامی محسوس ہوئی. اب اس بارے میں ہمیں ذکی الحس اور حساس ہونا چاہیے کہ تربیت کے ضمن میں، تزکیے کے ضمن میں ہم کہیں قابل تو نہیں ہیں. کہیں سے ایک کتاب اسلامی تزکیہ پڑھ لی ہم نے، یا مولانا صاحب کی پڑھ لی، یا تزکیے کے ذیل عنوان کچھ بھی پڑھ لیا، یقیناً وہ مفید ہے، لیکن یہ وہ چیز ہے جو جس سے ہم کبھی بے نیاز نہیں ہوتے، جس سے ہم غیر حاجت مند نہیں ہوتے کبھی. اور جس دن، جس لمحہ اور جس وقت بھی یہ احساس انسانی ذہن پر مسلط ہو جائے کہ اس کا تزکیہ ہو گیا ہے، میں نے پڑھا ہے، الفاظ یاد نہیں ہے، اس دن اس پر تزکیے کے دروازے بند ہو جائے. جس دن انسان اپنے آپ کو کامل سمجھتا ہے یا سمجھنے لگتا ہے، کہتا شاید نہ ہو لیکن سمجھنے لگتا ہے، تو اسی دن اس پر ارتقاء یا اصلاح یا ترقی کے دروازے بند ہو جائے. تو اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم، کیونکہ پورا مفہوم کیا ہے تزکیے، ایک تو یہ ہے، دوسرے کہ اس کی ضروریات کیا ہے، تزکیے کی کیا ضروریات ہیں، کیا تزکیے کے مختلف مفاہیم جو رائج ہو گئے ہیں. ایک خانقاہوں کا تصور تربیت ہے، میں اس کو تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں صرف بتا رہا ہوں کہ بہرحال وہ ہیں الگ الگ. ایک سیاسی جماعتوں کا طریقہ تربیت ہے، مطلب آدمی کو زوردار تقریر کرنا آ جائے اور مخالفوں کے پرخچے اڑانے آ جائیں اور کسی کے جو ہے اگر ایمان پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار کرنے کا جذبہ پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے بغیر ذاتی، تو بھی طریقہ تربیت ہے. وہی آدمی زیادہ اچھا ہوتا ہے جو اسٹیج پر جا کر اپنے آپ کو بھول جائے لیکن دشمن کو معاف نہ کرے گی. وہاں بھی ایک طریقہ تربیت. دوسروں پر کیا الزام لگائے جا سکتے ہیں، کیسے لگائے جاتے ہیں، تو ایک طریقہ جماعت سیاسی جماعتوں میں ہے. وہ لفظ تربیت استعمال نہ کرتے ہوں، اس کے لیے ٹریننگ کہتے ہوں یا پریکٹس کہتے ہوں یا کچھ اور بھی کہتے ہوں، لیکن ہمارے ایک نظام تربیت. تحریک اسلامی کیونکہ پورے اسلام کو اپنے پیش نظر رکھتی ہے اور کوئی جز کے اسلام کا کوئی جز اس کے پیش نظر نہیں ہے. تربیت ترتیب ہے کہ پہلے کیا ہے، لیکن بہرحال کل اسلام ہے اور وہ کل اسلام کی طرف بلاتی ہے اور کل اسلام کو قائم کرنا چاہتی ہے اور اسی کی طرف لوگوں کو ہمارا تیار کرنا چاہتی ہے. تو اس کا طریقہ تربیت کا مفہوم یقینی طور پر ان سب سے وسیع ہے. بالفاظ دیگر آپ کی ذمہ داریاں کہیں زیادہ حیثیت ہے کہ ترقی کا صحیح، تزکیے کا صحیح مفہوم یاد رکھیں، سمجھائیں، یاد دلاتے رہیں اور اس پیمانے پہ اپنے آپ کو جانچتے رہیں. اور جیسا کہ حدیث میں آیا کہ مومن مومن کا آئینہ ہے،
हम एक दूसरे को भी आईना दिखाते हैं। आईना के बारे में लिखा है कि आईना जो है बदयांती नहीं करता, तनकीद करने वाला कर देता है, गुलू कर देता है, बेजा इल्जाम लगा देता है, लेकिन आईना बड़ा जानदार इस मामले में। जो कुछ आप होते हैं आईना वही दिखाता है, अगर वो आईना है तो इस तरह से मोमिन के आईने का मुराद ये है कि ना गुलू करें, ना उसकी अकीदत में ऐसे गिरफ्तार हों कि उसकी कामयाबी हमें खूबियां नजर आने लगे, और ना ही हम उसमें कोई कमी करें कि उसके अंदर कोई खूबी भी हो तो हम उस पर भी धब्बा लगा दें। तो बहरहाल तरबियत का एक तरीके का वाज़ेह मफ़हूम है यार। ये 2-3 बातें मैं शुरू में कह रहा हूँ कि बिल्कुल मौका मिलेगा, क्योंकि एक जो कैफियत गुजर रही है वो कभी कभी ऐसा होता है, उम्र भी ऐसी आ गई है, लोग भी याद दिलाते हैं और कुछ रिश्ते भी ऐसे तकाजे करते हैं जिनसे पता चलता है कि लोग अब जिंदगी से ज़्यादा मरने में दिलचस्पी रखते हैं। बात जगह ऐसा होता है, बड़ी सख्त तजर्बे होते हैं। मैं मौत से उस माना में कभी नहीं डरा, लेकिन मौत की हैबत तो फिक्री है, क्या होगा, कब्र में जाएंगे, क्या मुमकिन है कि इससे वास्ता पड़ेगा, क्या कैसी हुई, सब दो चार इसके एहसास से मैं दो चार हूँ। तो इसमें मैं ये अर्ज कर देना चाहता था कि 2-3 बातें ये कहूँ कि भाई तैयारी करो। ये तैयारी जो हमें दूर की नजर आ रही है, ये भी वहीं की तैयारी है, इसका भी मोहर्रिक असली वही है। और 2 बातें और कर देना चाहता हूँ, वो एक जो उस मौके पर खास तौर से जहाँ तक मैंने पढ़ा है सरसरी तौर पर प्रोग्राम जो है उसमें भी मुझे बात नजर आई कि वो जरूरत की है, और मैं भी इसे याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो ये है कि हम हालात के जो मौजूदा हालात हैं, नाम चाले को जो है थोड़ा बहुत लिख पढ़ता हूँ मैंने, 2 इदारियों में भी तस्वीर में इशारा किया है, खातिर में कामयाब में ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं कुछ और दोस्तों को खास तौर से करता हूँ। आपने तारीफ में बहुत चीज़ें ऐसी पढ़ी हैं जो नाकाबिल फरम है। मतलब एक ये है, सबूत बगदाद पढ़ा है, किसी ने कम किसी ने ज़्यादा, मुख्तलिफ रिवायात हैं कि 17 लाख आदमी शहीद हो गए, खत कर दिए गए, खुरेजी हुई। कहीं ये है कि डाकू खां खड़ा हो गया किले से बाहर तस्लीम किया, उसने कहा कि जब तक मेरे घोड़े के खून जो हैं मुसलमानों के खून में न डूब जाएं, कत्लेआम जारी है। इतना खून में है कि बगदाद की गलियों से बहते बहते बाहर आ जाए, और बाहर इतना आ जाए कि फिर वो मेरे घोड़े की खून डूब जाए। जब तक इतना खून हो कत्लेआम जारी रखो। हो सकता है इसमें गोलू हो या गैर। कहीं ये है कि जब दज्ला में वो खून गिरा तो दज्ला का रंग लाल हो गया। कहीं है कि उसके बाद जब कुछ खाने जलाए गए, वो सब तफसील आने मौका नहीं है, मुझे कहीं बता दें। तो उसमें ये हुआ कि वही दज्ला का पानी जो मुसलमानों के खून से सुर्ख हो गया था, जब कुछ खाना नजर आतिश किया गया तो वो इतनी बड़ी तादाद में किताबें थी, ऐसे बड़े सस्ती बड़ी होती थी जमाने पर, हाथ से लिखी किताबें होती थी, ऊँटों पर रखी जाती थी। तो दज्ला का रंग क्या हो, ये मिन जुमला उन तबाहियों की तबाही है कि उम्मत अगर अपने आप को नहीं भूल गई है तो शायद कभी नहीं भूला। लेकिन मैं आज कर देना चाहता हूँ, ये मेरी दूरदर्शी हो सकती है कि इस वक्त जो हालात है वो शायद करेंगे। मैं तस्लीम में कर रहा हूँ, अपने दोस्तों के दरमियान कर रहा हूँ कि मैं आपको मायूस नहीं करना चाहता। पूरी उम्मीद रहिए कि पूरी उम्मीद रहनी चाहिए, जिंदगी है। लेकिन हकीकत यह है कि संगीनी अगर हम बेखबर नहीं है, हम माफ करना अगर बेहिस नहीं, तो हालात को गरीबान पकड़ कर ये क्या, मैं दूर नहीं जाना चाहता, वक्त बहुत बढ़ जाएगा। आप अंदाजा कीजिए, बड़े सगीर से मुराद बर्मा भी आदमी को आ जाता है, बर्मा है, बांग्लादेश है, हिंदुस्तान है जिसका नाम भारत है, पाकिस्तान है, कुछ और इलाके भी आ सकते हैं। इस सब में जो मुसलमानों की तादाद है वो दुनिया की
मुस्लिम आबादी का तकरीबन 1/3 है। तकरीबन 55 करोड़ के करीब मुसलमान हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में रहते हैं, और ये दुनिया की मुस्लिम आबादी का 1/3 हिस्सा है। अगर 1 अरब 80 करोड़ मुसलमान हैं तो 60 हो जाएगा, और उसमें को लोग से कम कहते हैं 1 है। अभी और आगे बढ़िए, समंदर पार कीजिए तो इंडोनेशिया है, मलेशिया। इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी का सबसे बड़ा मुल्क है। दूसरे नंबर पर हम आते हैं, यानी आज़ाद मुल्कों, मुस्लिम आज़ाद मुल्कों में इंडोनेशिया में, और गुलाम मुल्कों में ये जिल्लत का 13 मजलिस से बदला हुआ है। इतनी बड़ी तादाद में जो है, तो यहाँ क्या इरादे हैं? क्या सर की आंखों से हम मुशाहिदा नहीं कर रहे हैं? ज्ञान सुनने का अधिक हम से नहीं सुन रहे हैं? अगर अखबार पढ़ने के बाद हम फेंक नहीं देते, अगर हम पढ़ते हैं, कर देते हैं, तो ठीक है, मैं भी कहता हूँ, मैं उसमें हूँ, अल्लाह ताला हालात बदलते हैं, बदलेंगे, यकीनी तौर पर बदलेंगे। लेकिन यहाँ जो मंसूबे हैं, क्या डेमोग्राफी जो फलस्तीन में हुई है वही कश्मीर में नहीं हो रही है? गैर मुस्लिम भाई भी बहुत से लिख रहे हैं, एक कोई ऐसी बात नहीं। क्या हो रहा है? क्या इरादे, क्या मंसूबे? अल्लाह के पूरे ना हो। बहरहाल हालात की लागत गरीबान पकड़ पकड़ कर कह रही है कि कम से कम बाखबर तो रहो, बाखबर तो रहो कम अज कम। और बाखबरी जब मुफीद है जब बेहोश ना हो जाओ, वरना खबर तो लोग, हमारे आपके घरों में जो टीवी चलते हैं माशाल्लाह, वो सारे प्रोग्राम जो कोई और देख रहा है आप भी देख रहे हैं। बच्चियां बराबर में बैठी हैं, बीवियां करीब बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, मैं सबको नहीं कहता, लेकिन कौन नंगा, किसी घर में कौन नंगा नाच रहा है क्यों, क्या पता है? वो जो जिसे कहते हैं वो रियाजियत का सबक सिखाने के लिए जो तरीके याद किए गए उनमें खेल भी है। खेल के नाम पर जो ड्रेस पहना, जो ड्रेस कोड बनाया जाता है और जो आम तौर से दिखाया जाता है, अरे सब वही शैतानी कलाम फाकाए और मुनकर और बग़्ज़, जिन 3 चीजों से अल्लाह ने मना किया था, वो तीनों चीजें इस तहजीब जदीद की और इसके कार फरमाओ का रुकन यकीन बनी हुई। शराब नोशी, सूदखोरी, खिंजीर खोरी, और ये उसके लिए उनियानियत कोई कैद नहीं रही। मैं तफसील में आप जानते हैं। तो इस सब के खिलाफ किसको मैदान में उतरना है या किसको इस यूरिस्ट का मुकाबला करना है, इस सवाल का जवाब आप खुद जानते हैं। मुसलमानों को करना है या उनको करना है जो मुसलमान हैं और आज़ाद से भी वक्त। तो दूसरी चीज़ ये हो रही है, हो गया वक्त बढ़ गया नहीं रख। हाँ, तो इस सूरत में मैं ये कहता हूँ कि हमारी एक जिम्मेदारी ये भी है, और वो तना हमारी नहीं है, बल्कि ये कि हम अवेयर करें, अवेयर हों, बाखबर हों और बाखबर करें लोग। बहुत बड़ा काम है। कुछ वसाइल हैं जिनके इस्तेमाल पर, जैसे तलवार या बंदूक है, वो एक डाकू के हाथ में भी होती है या उन फौजियों के हाथ में भी होती है जो डाकुओं से बुरा किरदार अदा करते हैं, जो इस वजह लूटते हैं। जो कुछ हो रहा है अब वो उनको बयान करने की हिम्मत नहीं पड़ती। ये जो लोग रोज मर रहे हैं और 3 महीने से तकरीबन ये हो रहा है कि बड़े शहर में बड़ी मस्जिद में नमाज जुम्मा भी अदा नहीं कर पाते, और ये भी कहा जाता है कि वो चंद लोग इन्हें धक्का दिया है। हम इस मसले को सही भी तस्लीम कर लें तो चंद लोग इतने दिन तक मरते रहेंगे, उसकी कोई तो वजह होगी, कोई तो मौलिक होगा। उस पर आप देखें, और अभी तक सारी खराबियों के बावजूद हिंदुस्तान में भी ऐसे लोग मौजूद हैं। यकीनन नफरत और तासुब का कारोबार शबाब पर है, और अब तो कहीं भी बज़ाहिर हिफाजत नहीं नजर आती। आम ख्याल ये था कि हम जहाँ 10% से कम है, मैं कभी कभी गुजरात में के दिनों में कहा भी करता था
गुजरात में जो कुछ हुआ वो हमारी सर की आंखों ने देखा भी है और सुना भी है, वो कैफियत अंदर भी आती थी। तो वहाँ पर एक ख्याल ये था कि जहाँ मुसलमान 10-5-7% क्योंकि 7% हैं तो सरकारी आदमशुमार 5% के बताते हैं, तो हमारा एक गुमान था, मगर वो गुमान गलत साबित हो रहा है कि ये गुमान यहाँ तक यहीं तक हो सकता है। हम मगरबी में, हम यूपी में रहते हैं जहाँ मुसलमानों की आबादी जो है वो कुल मुस्लिम आबादी का 4.5% है, 25% है। हिंदुस्तान के मुसलमानों की जितनी आबादी है उसका 25% जो है वो यूपी में रहते हैं, और उसका भी 25% मगरबी यूपी में रहते हैं, निस्फ के करीब। यहाँ नहीं ऐसा, लेकिन बदकिस्मतकारों ने सुना है और बाद में जाकर कुछ मिजाज कुर्सी की है। हालात देखें यहाँ भी हुआ। मैं इस बात में नहीं पड़ता कि कश्मीर क्या है, इस बात को जरूर मानता हूँ कि कश्मीर पहले कश्मीरियों का, लेकिन ये हुकूमतों का काम है कि वो जो कुछ भी करें। लेकिन अगर इस बात को हम सही माने तो वो हमारा ही हिस्सा है, तो फिर क्या यही जरूर होता है जो कुछ वहां हो रहा है? लोग सब बातें जानते हैं, लेकिन वो बातें शायद कम जानते हैं कि वहां इस्मतें भी महफूज नहीं है। ये बेचैनी, ये रोज के लाशें उठना, ये सब चीजें ये बिना वजह नहीं है। इंसान कभी कभी गैरत के मारे खुदकुशी भी कर लेता है। तो सारे संगीन हालात में दुनिया में नहीं जा रहा हूँ और गोशों में अच्छे तो कहीं भी नजर नहीं आ रहे। आप अंदर रखिए, फलस्तीन में जो डेमोग्राफिक हुआ, जिस तरह लोगों को निकाला गया, कैंपों में डाल दिया गया, फिर उन्हें गजा की पट्टी में घेर कर एक जगह ला कर इस हालत में हो गए कि रोटी खाने के लिए मजदूरी करने यहाँ, और शाम को वहां चले जो ओपन जेल हमने बनाई है। ये सब कुछ वही हुआ है ना, जहाँ पे 36% मुसलमान थे, बल्कि इससे भी ज्यादा। 48 के आदाद-ओ-शुमार आप अगर पढ़ेंगे देखेंगे तो वहां के आदाद-ओ-शुमार ये थे कि बहुत कलील तादाद में वहां पर अरबी और नस्ल यहूदी थे, और फिर रफ्ता रफ्ता दुनिया के हर गोशे से, बिल्कुल रूस से आकर वहां पर। तो अब लोगों को एक ख्याल ये बन रहा है कि हमें कश्मीर चाहिए और कश्मीरी नहीं चाहिए, ये सब चीजें। तो ये एक जगह के हालात है, और जगह जगह है जो हमारे घरों में है, जो हम कर रहे हैं आपस में, जो हम जवाब देख रहे हैं अपनी आंखों से, अपने कल्चर का, अपने रहन सहन का, खाने पीने का। हमें अपने किसी चीज से प्यार नहीं रहा। हम सब कुछ खा सकते हैं, हम सब कुछ पहन सकते हैं, और फिर ये चाहते हैं कि अल्लाह की इज्जत आएगी, हमें गलबा होगा। तो इन हालात में तहरीक इस्लामी के लोगों को और जो जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, और उसमें जज्बा तो बहुत कीमती, जज्बा ही काम कराता है। अकल तो फैसले करती है, काम से जज्बा कराता है। लेकिन मैं इस बात को मानता हूँ और आपको भी मानने की दरख्वास्त करता हूँ कि जज्बात ही अच्छी चीज नहीं है। बैलेंस होना चाहिए, तवाज़ुन होना चाहिए। दिमाग का काम दिमाग करे, दिल का काम दिल करे, हाथ पांव अपनी ताकत लगाएं, तो लेकिन उसके बावजूद जो है सब सूरत हाल ऐसी है जो हमारे लिए इंतहाई तकलीफ है। इसीलिए कुछ जायजे के उन्मानात रखे गए हैं, जमातों का जायजा है और बहुत सी चीजें हैं, कुछ और तफसीलात है। तो आप पूरी दिल जमी के साथ और तवज्जो के साथ और यकीन के साथ जो है प्रोग्राम में हिस्सा लें, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी हकीर और बराए नाम कोशिशों को कामयाबी अता फरमाए। खतरे में कोई एक जमात नहीं है, खतरे में तो पूरी उम्मत है। और दिल बढ़ा कर कहिए, खतरे में तो इंसानियत है, खतरे में पूरी इंसानियत। अगर इस मजे मुस्लिम औरतों की लूट नहीं है, गैर मुस्लिमों की भी लूट रही, ताकि वहां भी पढ़ रहे हैं, हराम खोरियां वहां भी हो रही हैं। और इस सिलसिले में किसकी जिम्मेदारी है, और किसकी जिम्मेदारी थी और है? वो ये कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तो ये चंद बातें मैंने से याद दिलाई है, कुछ और चीजें थी लेकिन ना मैं नोट कर सका और ना जहन में सोच है। अल्लाह ताला से दुआ कर रहा हूँ कि यहाँ जो भी हम कोशिश करें अपने तरबियत की, इस्लाह की, हालात पे गौर व फिक्र की, दूसरों पर तनकीदी जरूरत भी हो तो तनकीद भी करें, तो सब लिल्लाह फिल्लाह हो, और उससे कुछ सीखने के लिए हम बैठें, और ताकि आगे बढ़कर दूसरों को सिखा सकें, कदम आगे बढ़ें। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए,
اللہ مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرماتا ہے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔